Second. Okay. 8, 7, 6, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Insinyur Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Ketua Pengarah Pegawai Kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Muhammad Abdul Hanis bin Haji Muhammad Saleh untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا في هذا المجلس كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أو أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الرداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الرداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi sajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, 2 Syakban 1441 Hijrah bersamaan 27 hari bulan Mac 2020 Masihi, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan mengenai satu kes baru yang telah disahkan COVID-19 di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes di negara ini ialah sebanyak 115 orang. Kes 115 berumur 39 tahun ialah seorang warga tempatan yang telah pulang ke negara ini dari United Kingdom pada 21 hari bulan Mac 2020 bersama keluarganya dengan menaiki pesawat BI-004. Tempat duduk 29C. Beliau hanya mula mengalami demam panas, sakit kepala dan selsema dan mual pada 26 hari bulan Mac 2020. Kes ini tidak mempunyai kaitan dengan kes 88 yang telah pulang ke negara ini dengan menaiki pesawat yang sama yang mana beliau duduk di tempat duduk 10K. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa hasil penyiasatan kes terperinci bagi kes 103 yang telah disebutkan pada 24 hari bulan Mac 2020 didapati ada kaitan epidemiologinya di antara kes 103 tersebut dengan kes 47. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa Alhamdulillah pada hari ini 6 lagi kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan telah disahkan sembuh dan dibenarkan untuk pulang ke rumah, membawa jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 11 orang. Ini bermakna terdapat 104 kes yang masih dirawat di pusat berkenaan. Pada hari ini juga, seorang lagi sakit dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin pernafasan. Dan pesakit yang sebelum ini kritikal pula masih lagi memerlukan bantuan mesin pernafasan dan alat bantuan hadlang mesin ataupun ECMO. Ini bermakna jumlah pesakit dalam keadaan kritikal adalah seramai 2 orang. Sementara itu, ada 3 orang yang memerlukan pemantauan rapi dan selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Sementara itu, pada masa ini seramai 1,140 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala seramai 874 orang telah menamatkan tempoh kuarantin dan dalam keadaan yang baik. Sejak awal Januari 2020, sebanyak 4,994 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa walaupun jumlah kes baru yang dilaporkan pada hari ini menunjukkan penurunan, namun langkah-langkah kewaspadaan dan pengawalan masih perlu diteruskan. Ini adalah kerana masih terdapat sebahagian rakyat dan penduduk negara ini yang sedang menjalani kuarantin dan pengasingan diri. Selain itu, keadaan COVID-19 di peringkat global juga semakin membimbangkan, terutama sekali di Amerika Syarikat dan beberapa negara yang di Eropah yang sedang berdepan dengan jumlah kes dan jumlah kematian yang sangat besar. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan ingin merakamkan penghargaan kepada semua pihak pengurusan perhotelan dan fasiliti-fasiliti yang telah memberikan kerjasama padu dalam penyediaan tempat-tempat pengasingan melalui Kementerian Perindustrian dan Pelancongan dan NDMC bagi mereka yang telah diarahkan untuk menjalani pengasingan diri mandatori sebaik tiba di negara ini selepas membuat perjalanan antarabangsa. Kerjasama, komitmen dan pengorbanan yang diberikan oleh para pengusaha dan pemilik hotel, apartmen dan hostel dalam memastikan kejayaan usaha kerajaan
mengawal penularan wabak COVID-19 di negara ini adalah sangat mulia dan tidak ternilai. Sementara itu, Kementerian Kesihatan juga ingin mengingatkan orang ramai untuk terus mengamalkan penjarakan sosial atau penjarakan fizikal, social or physical distancing, semasa berada di kedai-kedai, tamu dan bank, termasuk juga menggunakan mesin ATM, terutama sekali pada hari penerimaan gaji besok dan hari-hari berikutnya. Sesiapa yang merasa kurang sihat, hendaklah mengelakkan dari pergi ke tempat-tempat yang sesak dengan orang ramai. Seboleh-bolehnya, gunakanlah kemudahan-kemudahan yang telah disediakan seperti perbankan atas talian ataupun online banking. Dalam pada itu, pemilik-pemilik gedung-gedung dan kedai-kedai adalah disarankan untuk mengawal kemasukan orang ramai dengan menghadkan bilangan pelanggan dan membuat petanda-petanda jarak sekurang-kurangnya 1 meter di tempat-tempat tertentu seperti di kaunter pembayaran dan lain-lain. Ini adalah di samping melaksanakan pemeriksaan suhu badan dan menyediakan hand sanitizer di tempat-tempat masuk serta memastikan troli dan bakul-bakul pembelian adalah sentiasa dibersihkan. Seterusnya, Kementerian Kesihatan juga ingin menekankan pada mereka yang telah diberi pengasingan diri ataupun safe isolation untuk segera maklumkan kepada ketua atau majikan di tempat mereka bekerja. Sesiapa yang didapati tidak memaklumkan kepada ketua atau majikan berkenaan dan masih hadir bekerja semasa tempoh pengasingan diri, pihak Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa ataupun melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Di dalam kesempatan ini juga, Kementerian Kesihatan ingin menyuruh kepada semua pengguna talian nasihat kesihatan 148 untuk menggunakan perkhidmatan yang telah disediakan dengan berhemah. Perkhidmatan talian 148 disediakan untuk memberikan nasihat-nasihat kesihatan bagi mengurangkan kebimbangan orang ramai mengenai wabak COVID-19 yang sedang kita hadapi. Namun, terdapat sebilangan pemanggil yang menyalahgunakan perkhidmatan tersebut. Panggilan gurauan atau prank calls hanya akan menghalang mereka yang benar-benar memerlukan nasihat kesihatan daripada mendapatkan bantuan. Oleh itu, gunakanlah perkhidmatan yang disediakan dengan bijak dan sebaik yang mungkin. Sekian, terima kasih. Seterusnya, mempersilakan Yang Berhormat Menteri Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pembangunan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan pada masa ini sedang mengendalikan pembinaan sebuah bangunan pusat perasingan kebangsaan baru yang terletak di daerah Tutong, iaitu berdekatan dengan pusat perasingan kebangsaan yang sedia ada pada masa ini. Pembinaan ini adalah bertujuan untuk menempatkan pesakit-pesakit yang telah pun disahkan positif dari jangkitan COVID-19 untuk dipantau rapi di pusat perasingan yang baru ini. Seperti Yang Berhormat Menteri Kesihatan telah memaklumkan bahawa pusat perasingan kebangsaan yang sedia ada telah mencapai lebih daripada 80% penuh yang mempunyai 136 katil sahaja. Oleh itu, situasi sudah menjadi rumit dengan meningkatnya kes-kes baru setiap hari adalah sangat perlu untuk membina sebuah lagi bangunan bagi menangani masalah yang kita hadapi pada masa ini. Alhamdulillah, atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Baginda telah memperkenankan bagi pembinaan pusat perasingan kebangsaan baru iaitu New Isolation Center yang terletak di Tutong, yang mana kerja-kerja pembinaannya telah pun bermula pada hari ini 27 Mac 2020 dan insya-Allah akan dijangka siap di dalam masa 2 ke 3 minggu nanti.
Pihak arkitek dan jurutera dari Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan telah membuat perbincangan awal bersama pakar doktor di Kementerian Kesihatan untuk meneliti beberapa aspek cadangan pembinaan ini, antara lain seperti reka bentuk dan kemudahan-kemudahan khas yang diperlukan bagi memastikan bangunan ini dapat beroperasi sebagai pusat perasingan dengan secepatnya. Pihak Kementerian Kesihatan memerlukan untuk pusat perasingan ini untuk disiapkan dengan segeranya dalam jangka masa 2 ke 3 minggu. Pembinaan bangunan perasingan ini akan dapat menampung sekurang-kurangnya 170 katil bagi pesakit serta penyediaan kemudahan-kemudahan khas, antaranya wad pemantauan secara individu dan kluster, perkhidmatan perubatan, bilik X-ray dan beberapa kemudahan bagi kegunaan doktor dan jururawat seperti bilik on-call, bilik mesyuarat, bilik konseling, surau dan sebagainya. Dengan adanya kemudahan pusat perasingan baru ini nanti, ianya diharap akan dapat membendung mana-mana penyakit berjangkit daripada merebak secara menular yang boleh membahayakan kepada orang ramai. Dalam pada itu, kemudahan-kemudahan yang dibina juga dapat digunakan pakai bagi mana-mana keperluan pihak Kementerian Kesihatan bagi menangani apa jua senario yang berkaitan dari masa ke semasa. InsyaAllah, dengan kerjasama pihak arkitek, kontraktor dan pembekal tempatan dan pihak agensi kerajaan yang terlibat, kita akan dapat menyiapkan fasiliti ini dengan secepatnya demi untuk menjaga kesihatan dan memastikan kesejahteraan pesakit-pesakit serta mencegah dari penularan wabak COVID-19 di negara kita ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum, Rano Iskandar of Rano Adidas. Ini tuju untuk Yang Berhormat Datuk Hisham. Question from the public, one of the person asking, regarding waste management, what procedures are taken for the safe management and handling of household waste? Assuming that many households would contain waste such as soiled tissues and face masks, which are mixed with our domestic garbage. Should they be treated as hazardous items and be disposed of separately? And if the public were to separate domestic waste and these soil items, what measures would be taken by the state to ensure that the prevention of these hazardous materials will be properly disposed of? Okay, terima kasih. Bagi menjawab soalan household waste, so adalah disarankan household waste bagi orang yang terkena jangkitan anemia, especially di double bag, okay. Dan pembuangan macam biasa sebab dengan heat ataupun pembakaran the virus will be killed lah. So it's easily dimusnahkan dengan pembakaran biasa. And then the other question is, how do we assure that the recovered cases have fully recovered even after an additional of 7 days of isolation? Sebelum pesakit dibenarkan pulang, kita ni membuat test sebanyak 2 kali, 24 hours apart. Okay, so insyaAllah, usually kalau nya 2 kali and within jarak 24 jam negatif, it should be negatif. Ini sebagai saja, tani menambah 7 hari sebagai langkah berjaga-jaga. Dan semua negeri membuat macam tu pulang. Ini untuk tani saja. Jadi kalau ia balik ke rumah macam damam ia berbalik dalam 7 hari, then they should inform us lah. Then we need to re-swab him lagi. And any other question from, I think, students yang practicing doctors and nurses in other country.
Ada terdapat berapa doktor yang masa ini menjalani latihan pakar di negara-negara yang dilanda COVID-19? Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh ministry bagi memastikan keselamatan doktor ketani yang berada di luar negeri? Barang setentunya mereka ini terdedah kepada risiko jangkitan kerana mereka berada di hospital negara tempat merjakan berkhusus. Okay, I think doktor-doktor ni banyak doktor-doktor pelatih lah ni yang di luar negeri. Jadi penjagaan dalam negeri itu masih sama, menjaga tahap kebersihan diri, dan kalau merawat orang di sana pun menggunakan kaedah protektif PPE yang disarankan. Di sana merawat je, orang balik kemari pun merawat je tu. So wherever they go, they're still exposed to the same similar scenario lah. Jadi bagi yang masih melanjutkan pelajaran ataupun pekerjaan dorangan ya, terutama sekali bagi pelatih, doktor yang graduate sudah yang buat housemanship, panggilnya FY1, FY2 apa tu, terutama sekali di United Kingdom. Jadi dorang memastikan dorang punya senario dan risk masing-masing. Kalau dorang kan terus kerja sana, by all means dibolehkan, but dorang kan balik then. Tapi kalau dorang balik, they have to redo everything di Brunei lah tu nanti. Sebab dorang dah complete ia punya 2 years of training di tu. Brunei. We'll see juga sama ada disambung, saya macam kurang 6 bulan mungkin, tapi ini tertakluk kepada punya performance juga di sana, dan di sini pun ada badan yang menilai, ada postgraduate committee-nya menilai prestasi masing-masing yang membuat mula-mula di luar negeri itu. So it's not, kalau atukan diwatirkannya, don't worry, we can accommodate whatever di sinilah. Bolehnya tadi buat perbincangan dengan komiti di sini yang pusat penilaian. Jadi kalau durang penilaiannya bagus dalam setahun setengah tu, then dah perlu diingaukan lah. So kalau akan balik, then by all means balik. Tapi kalau melanjutkan, by all means. Tapi walau di mana pun dia berada, ia mesti juga ikut merawat atau menenangi masalah penyakit COVID ini. Maksud saya, yang dah mau menolong bekerja di sana takut COVID ke? Di Brunei ada juga COVID. You know, namanya doktor. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari National FM Radio Television Brunei. Sebelum itu diucapkan ribuan penghargaan kepada kementerian-kementerian sebenarnya, terutama Kementerian Kesihatan yang telah pun nyorang bertindak pantas dan agresif dalam membendung penularan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, dan semakin hari pun tadi mendengar banyak info-info yang positif yang kita ni dengar hari ini, dan hari ini juga kita ni dengarkan pusat pengasingan yang baru yang telah pun ditubuhkan lagi. Dan ini soalan untuk Yang Berhormat Menteri Kesihatan, dengan yang telah pun dikongsikan tadi, ada yang sembuh dan yang telah pun kuarantin pun semakin berkurangan. Namun beberapa negara telah pun menggunakan istilah color coding sebagai penanda krisis level sebagai panduan kepada orang awam. Jadi adakah di negara Brunei Darussalam terdapat keperluan untuk menggunakan istilah color coding yang bertujuan untuk menjelaskan situasi terkini jangkitan, iaitu kaedah jangkitan dan impaknya kepada orang awam supaya orang lebih jelas severiti jangkitan COVID-19 di negara ini? Okay, terima kasih. I think soalan ni pernah diutarakan buat mula-mula kali ya. Sama data ni perlu menggunakan color codingan ya. Sebenarnya color codingan ni dulu pulang ni, we actually use color coding. Walau bagaimanapun color codingan ni ia macam kuning, orange, merah tu orang tadi tungkal orang kan. So it's like a disaster. So WHO actually yang menukar color coding ini. So instead of color coding dipanggilnya fasa-fasa saja. Okay. Jadi it's not alarming lah.
Kalau orang merah ni, tanya. Jadi fasa is more dapat orang memahami. Macam tadi masa ni containment lah. Kemudian mitigation. Jadi mitigation tu macam merah pulang tu, tapi anda bagi takut bunyi lah. Okay? Dan mitigation pun apa-apa perlu dibuat pun tertakluk apa sebuah negara tu mau membuat lah. Ya pasrah sajakah? Ia still mau masih mengawal dari mencari di mana orang dijangkiti ini dan dikawalnya lagi dengan lebih ketat. Soalan kedua yang berhormat, Kementerian Kesihatan telah menggariskan beberapa langkah yang mustahak bagi mengelakkan jangkitan COVID-19, antaranya physical distancing, mengelakkan perkumpulan ramai, etika kebersihan dan seumpamanya. Jadi apakah nasihat Kementerian Kesihatan kepada orang ramai yang menggunakan perkhidmatan one-to-one contact seperti perkhidmatan memotong rambut, facial, ada massage dan lain-lain yang mungkin sekarang ni dilakukan di rumah-rumah mungkin? Ini tertakluk kepada trust between yang bekerja dan orang yang datang. Ini pernah dulu dinyatakan juga. Jadi misalnya tani kan ke kedai gunting. Jadi mesti tani tahu kedai gunting ni yang selalu taniaga, yang tani tahu ia bersih, selalu mencuci tangannya apa. Okay? Dan cuma tu juga tukang gunting yang datang ni mesti diceknya lah. Kalau yang dah biasa, seperti yang disarankan bagaimana, maka cek temperature kah, cuci tangan kah, apakah. So itu yang this ni involve in trust. Okay? Cuma tu je apa namanya ni, salon-salon yang lain lah bagi bini-bini and then massage is a bit more tricky sebab it's very 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 close contact and kalau boleh dia pulang dia unless bis kita tahu orang pengurut dan diurut ni benar-benar you know each other very well and can trust, then okay. Masa ni certain countries melarang pulangnya, bagi kita ni belum, tapi itu tu depends on your trust. Ya. Dan yang terakhir yang berhormat, telah pun yang berhormat tadi maklumkan info positif tentang jumlah kuarantin yang semakin nyorang, banyak sudah yang dikena keluarkan dan yang sembuh pun ada juga. Cuma sekarang ni ingin ditanyakan kepada yang berhormat, timbul jua nyorang stigma atau pandangan serong segelintir masyarakat terhadap kluster-kluster kes-kes yang positif ini. Jadi mungkin yang berhormat Datuk dapat memberikan sebarang pesanan kepada masyarakat yang mempunyai perspektif sedemikian. Apa kiranya pandangan ataupun nasihatlah kepada masyarakat? Mula-mula negeri kita ni dijangkiti oleh ada orang mengikut perkumpulan keagamaan. Jadi kita ni pun ada menyatakan ini takdir sudahlah. Dan ada hikmah di sebaliknya. Jadi apa yang penting di sini ialah perkara ini terjadi sudah. Dan apa yang pentingnya orang kita ni mengambil iktibar darinya. Dan mendiskriminasi itu it doesn't help. Bukankan menolong kerajaan menolong orang yang terkena itu juga. Masa ni taninya orang menunjukkan kebudayaan tani dan keagamaan tani. The solidarity is very important. Masa ni bukankan orang masakan menuding jari terpulang kan ini pasal ini terjadi sudah, halnya tertulis sudah ianya terjadi dan jadi apa yang penting ialah tani orang belajar mengambil iktibar daripada kesilapan kah apa jadi itu masanya tani orang nyorong putih reflection lah. Apa namanya tu? Refleksi. Macam reflection. Muhasabah diri. Muhasabah diri. Okey. Jadi terutama sekali orang di kuarantina ni. Ia ada masanya tersendiri yang 14 hari. Jadi kadang-kadang aninya orang
bis kita pun melihatlah banyak dalam WhatsApp ya. Ini mungkin teguran dari Yang Maha Esa juga untuk kita ni semua. Kerana kita ni pun manusia, silap memang ada, terlepas pandang. Even physical distancing kan ni, saya sendiri pun kadang lupa bah. Jabat tangan pun lupa. Andang manusia macam tu anunya. Tapi itah tani sentiasa ingat mengingati. Bukannya akan asal sikit kan ditimbak orang atau macam tu. Jangan saja yang kurang kefahaman sikit lah. Jadi masa ni itah masa tani orang muhasabah diri dan masanya bersatu. Jadi orang sakit tani doakanlah, bukankan kan dia apa, dimarahi ke apakah macam so itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rasida from the Scoop. This question is directed to Minister of Development. Dato', I would like to clarify that the construction of this new building is different from the ones that we had a groundbreaking last time for NIC in Tutong as well, under Minister of Health. Because I remember there was a groundbreaking earlier this year. Yeah. So I would like to clarify that this is a new building, yeah? Terima kasih. I think according to Kementerian Kesihatan itu memang berlainan lah. Yang akan dibuat ini memang tambahan sebagai apa yang ada di National Isolation Center masa ini, yang mana didapati benda mencukupi. So this is additional requirement according to dana Kementerian Kesihatan. Has it always been in the government's plan to actually construct a new building for NIC? Okay, terima kasih. So seperti yang berhormat Menteri Pembangunan menerangkan tadi, bangunan ini adalah berbeza dengan yang groundbreaking atau yang groundbreaking baru-baru ini sometime early this year is for lab, a level 3 lab. Lain lagi yang lab baru siap yang in 5 days satu lain ni gitu. Okay. So ini memang dah dalam perancangan lah. Okay. Actually pusat pengasingan ini actually is quite our punya pendapat is quite good already for the country. 27 ICU capabilities. 27, so it's quite big. But itah nyatanya tani cuma merancang lah. So didapati tidak mencukupi. Dan seperti saya tunjukkan dulu ada rajah kan, the dotted line. What we want, we're doing now, we increase naikkan the dotted line itu. So hopefully penyakit ini, penularan wabak ini tidak overstretch our health system too much, especially the ICU. Jadi yang paling penting masa ini ya, penyediaan ICU cukup untuk mengawal segala apa kemungkinan. And just to add on to that, Dato', Minister of Development mentioned that the new building will have 170 beds. And out of that, how many would be under ICU? Okay. Dia the way we build this dengan bantuan Kementerian Pembangunan, there's additional 10 specific bed yang satu-satu. Tapi yang lain 160 tu in a cluster of 6 kan? 8. So it's block of 8. But each bed is ICU capable. Okay. Jadi waktu masa tenang nanti bed-bed ini boleh dipakai untuk ward biasa, untuk orang macam di hospital Ripas lah. Jadi insyaAllah Ripas selalu penuh. So most likely kalau penuh, now we have a place to put them as well. So ini kemudian insyaAllah digunakan bagi long stay ke apa keperluan. Jadi Ripas untuk bed acute akut atau sentiasa ada nanti insyaAllah. Jadi tidak lama menunggu di. So itah tadi. Walaupun dah dalam perancangan, alhamdulillah ada hikmah di sebalik. Terima kasih. I would like to ask another question to Minister of Health. We are informed that the contingency plans are in place, or will be in place in the event that the total inpatient numbers exceeds the number of beds at NIC. At what point will this contingency plan be activated?
once ia penuh, it will be used lah. So we have a few, we have satu tempat untuk di-identify dah. Once tempat ini pun penuh, then you go to repass lah. That's why it's very important that bangunan yang baru dibina ni siap dalam masa 2-3 minggu. Sebab walaupun tadi ada orang sembuh, tapi masa diperlukan untuk setiap orang itu berbeza. Ada orang 2 minggu, ada orang 10 hari, ia sembuh. Jadi kalau misalnya lah lambat ya, ada orang lebih 2 minggu lagi, then we have no capacity. Seboleh-bolehnya we try not to use repass pulang, or any other hospital, if possible. Thank you, Dato'. Good afternoon. This is James from Borneo Bulletin. Just want to ask Minister of Development. There are some completed project housing under housing department, like the vertical apartment in Nambakanan. Could that be used for self-isolation facility? Oh, that one I think sudah memanglah di apa ni orang di mark untuk memerlukan kalau ada keperluan Kementerian Kesihatan bagi menempatkan orang yang kena isolate ataupun karantin. We have location macam H40, we can accommodate around 300 bilik di sana. So it's still empty. Supposed to be untuk perumahan pulang, tapi insyaAllah that is our standby untuk memerlukan sekiranya ada keperluan untuk menempatkan lagi orang-orang yang kena isolate nanti, insyaAllah. One more question for Dr. Hisham. Just want to ask, just today we got some news about the Chinese test kit that are not effective, that sent to some country. So we are, public is concerned about the test kit that we received recently. Okay, terima kasih. Test kits ni ada 2 jenis lah kira-kira. Satu yang actual diagnostic kit. Nyata ni tu A tu. Okay. Tapi ada diagnostic test more like a screening purpose supaya laju-laju dalam 15 minit ia boleh melihat macam orang berkeluarga tahu ni kalau test pregnant ia melihat line saya kan. So kalau ia line tu positif, most likely is positive, but you still need to do further test. Okay. So test ni it's been a while. Tapi banyak yang company mestinya dari negeri China, a few countries now producing this so-called test kits yang laju ni. Ia punya principle is mendetek antibody or antigen. Jadi bukan mendetek the actual virus punya structure tu. Okay? Yang tani pakai yang mendetek the actual virus punya genetic punya tu. That means diagnostic. Kalau nya ni indah. It might be ada alphabet, tidak tahu apa. Okay? So the worrying thing about this is the reason taninda memakai juga baru-baru ni banyak, tapi ada a few yang diiktiraf. We planning to use that. Tapi yang ada yang peneluar yang di luar sana tu prinsipalnya like I said yang begitu okay ada alfabet A ke B tidak tahu. Jadi ia boleh mendetek, tapi yang masalahnya yang negatif itu. Yang negatif itu tidak semestinya what we call a true negative. Itu yang kami khawatirkan tu. That's why we don't use that initially as well. Kalau nya positif, most likely positif. Tapi kalau nya negatif itu tidak semestinya negatif. You still need to do the actual test yang diagnostik macam yang tadi buat. Okay. So there's a difference. So kalau to make it simple, sensitivity is high but specificity is poor. Okay, sensitif maksudnya untuk mendetek alphabet yes, but menolak ya for sure 100% dan so yeah. Kita tu.
Ini ditujukan kepada Yang Berhormat Datuk Hisham. This is regarding the therapy. Mengenai dengan pusat intervensi dan pusat terapi yang bukan di bawah Kementerian Pendidikan, tetapi yang ada yang banyak di bawah Allied Health Professional Council under Ministry of Health. Terdapat beberapa pusat yang masih terbuka dan menyediakan perkhidmatan atau terapi. Tidak ada yang dokumen hitam dan putih sama ada mereka harus ditutup. Ini adalah beberapa syarikat yang private and also NGO, and the staff and also understand ada BCP yang for the staff. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang kita beri terapi? Tidakkah mereka berisiko? Kerana ibu bapa, the parents are still insisting for them to send their kids to the therapy. Ini berbalik juga sama macam salon. Okay. Yang terapi especially kanak-kanak yang istimewa, diorang ni memerlukan terapi yang berterusan. If you break it, payah balik tu. Jadi walaupun bagaimanapun, risiko mesti tani timbangkan juga the benefits and the risk. Jadi para macam private, kalau rasanya they can't ensure the safety of the kid because of pekerjanya, dia tahu siapa ke mana-mana, dia dah buat pemeriksaan, dah practice good hygiene ke, atau then you better close lah. Okay, atau membahayakan the children. Okay, but if you think dapat mengawal pekerjaannya, siapa bekerja, siapa sihat, they do self monitoring, the discipline is there, check temperature, hand sanitizer, then orang yang datangani pun usually they are someone they know very well, so they trust this family. Okay, kalau damam jangan datang. Usually family, this kind of family selalunya they're very good, they're very tahulah, and very responsible lah. So kalau anaknya damam pun dia yang bawa tu. So like I said, it depends on the trust. If you don't know this guy suddenly turn it, you don't trust him, then don't offer. But if you think as an owner, you cannot ensure the safety of the person, then you close. Terima kasih. Okay. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.